تہاڑ جیلس مز بند شمولی پہ ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید سن عرضی پہ دوائی آز سماعت سپدن واجہ تاہم سماعت آز ٹالنا آمز تو نو سماعت خاطر 6 اکتوبر تاریخ مقرر کرنا آمد دہلی ہائی کورٹ طرف انجینئر رشید سن درخواست پہ این آئی جواب طلب کرنا آمد یت مز تمن خلاف دہشت گردی فنڈنگ ہند الزام عائد کرنا آمد یہ کت لائق انجینئر رشید آئی پتمہ ہفتہ حراستی پیرول دن یم پتہ تمو پارلیمنٹ اجلاس مز تہ شرکت کر جموں کشمیر سابق وزیر اعلیٰ تو پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی سند طرف آواز نکی توی ستواری علاقہ دور کرنے یہ تمو پولیس کاروائی دوران جام بخ سپودمت نوجوان پرویز احمد سنین گرکن سے تعزیت تو یکجہتی ہند اظہار کور تمو ات موقع پہ افسوس باوان وونمت مجرمن خلاف آئی ونیک تام تہ کاروائی کرنے ناو تمن خلاف ایف آئی آر درج کرنا محبوبہ مفتی وون ٹرائل کمیونٹی ہند نوجوان لگاتار نشان بنانے یوان اس کا جوان بیٹا 22 سال کا بیٹا چھینا گیا ہے، اس کو گولی مار دی گئی ایک معصوم بچے کو، اور اس کے بعد اس پہ الزام لگایا گیا ڈرگس کا، اور آج تک کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، کوئی ایکشن نہیں ہوا، کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی ہے، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ جو گجر کمیونٹی ہے، ٹرائبل کمیونٹی ہے، اس سال کے شروع سے لے کے ابھی تک تقریباً آدھا درجن سے زیادہ شیڈول ٹرائب کے نوجوانوں کو مشکوک حالات میں مار دیا گیا۔ مکھن دین سے شروع ہوا، کلگام کے 3 لڑکے جن کو بولا یہ دریا میں ڈوب گئے، الطاف لالی بانڈی پور کا، ٹنگ مرد نور آباد کا لڑکا جس کو بولا اسے دریا میں چھلانگ لگائی۔ ان بیچاروں کو مال مویشی لینے میں دقت ہوتی ہے، جنگلوں سے ان کو کھدیڑا جاتا ہے، ان کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ غریب لوگ ہیں، بول بھی نہیں سکتے، بات کرتے ہیں ان کو روک کیا جاتا ہے، ان کو ڈرایا جاتا ہے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑے وفادار لوگ ہیں، ملک کے وفادار ہیں، قوم کے وفادار ہیں۔ اگر ان کے ساتھ اس طرح ظلم ہوتا رہا تو آپ ان کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ You are pushing them to the wall۔ تو آپ ایک وفادار قوم کو کے اوپر زیادتی کر کے ان کو پورے ملک کے لیے مشکل حالات۔ کابینہ وزیر سکینہ ایتو سند طرف آواز جی ایم سی ہندواریک دور کرنے یہ تمو حادثس من زخمی سپدمت طالب علمن تو مسافرن ہز عیادت کر۔ ات موقع پہ تمو طبی عملس ہدایت دتمت زِ زخمین گژھِ بہترین علاج فراہم کرنے یون یُتھ یہنز جلد صحت یابی یقینی بنانے یی۔ تمو ات موقع پہ ارشاد احمد لون سن گھر گژھِتھ تہندین لواحقین ست تعزیتک اظہار کورمت یس رات بہنی پورہ ہندوارس من سڑک حادثس دوران فوت سپد۔ ات موقع پہ ایگریکلچر وزیر جاوید احمد ڈار، سابق وزیر چودھری محمد رمضان، ڈائریکٹر ایجوکیشن غلام نبی ایتو تو باقی ذمہ دار تہ تمن ست موجود۔ جی یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کے لیے تو جتنے بھی تعزیت کی جائے، کنڈم کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ اس طرح کے حادثے نہیں آنے چاہیے پیش، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے آ گئے۔ لیکن آج ہم اسی لیے یہاں میرے ساتھی جاوید ڈار صاحب اور ہمارے سینئر ساتھی چودھری صاحب جو ہیں، ہم سب لوگ یہاں وزٹ کرنے آئے ہیں تاکہ یہ جو زخمی ہیں ان کے علاج کیسا چل رہا ہے، کیسے ان کی طبیعت ہے، اور جن کی موت ہوئی ہے اس ایکسیڈنٹ میں جو ایک ٹیچر رہ چکے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم تعزیت کرنے آئے ہیں، کنڈم کرنے آئے ہیں۔ مین جو حادثہ ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار اکثر بیشتر زیادہ اوور لوڈنگ ہو جاتی ہے گاڑیوں میں، تو وہ ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے حادثے۔ ہاں وہ تو دیں گے، جو بھی ڈی سی صاحب یہاں پہ ہیں ان کو آلریڈی ہدایت دی گئی ہے، وہ ان کے لیے جو ہے کمپنسیشن وہ ان کو ضرور دیں گے۔ دیکھیے ریشفل ہر چیز میں ضروری ہے، چاہے وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو،
वहाँ पे रिशफल 3 साल के बाद, 2 साल के बाद वो बहुत ज़रूरी है, करना है। वो तो एक रूटीन मैटर है और रूटीन मैटर के तहत वो अब हेल्थ डिपार्टमेंट में भी लागू किया जाएगा। जैसे एजुकेशन में होता है, 2 साल किसी को हो गए, 3 साल किसी को हो गए, फिर इसको किसी और जगह भेजा जाता है। इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जो है कार्रवाई की जाएगी, ताकि अगर किसी को 3 साल हुए उनको कहीं और भेजना, जहाँ 3 साल वाले हैं उनको वापस लाना है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब वो कंप्लीट है। PDF पार्टी तरफ आवाज रियार खान साहब बड़गमस मज एक इजलासुक सन्स करने अत मज PDF पार्टी हिंद चेयरमैन हकीम अहमद यासीन सिंध तरफ मेहमान खुसूसी तौर शिरकत करना आई। अत मौके पर मौजूद सूरत हालस तो पार्टी मामला हवाल कथन दाल देना तो हकीम अहमद यासीन सिंध तरफ जम्मू कशीर हुकूमत तनकीद कर मुद्दे यम वाद लुकन सत कर आमद तम आय नुक तम पूर कर तमो लोकसभा में इंजीनियर रशीद आगा रूहुल्ला मेहदी सिंध बयान तारीफ कर मुद्दे तमो कशीर लुकन हंद जज्बातन सही तर्जुमानी करम। इजलास मज वर्करन खास तादाद मौजूद। देखिए, मैं अपने पार्लियामेंट मेंबर्स आगा रूहुल्ला साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंजीनियर रशीद साहब को भी, जिस जुर्रतमंदी के साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर का मामला और स्टेट हुड के बारे में और अपने स्टेट के मसाइल बारे, ये पहला मौका है कि अगर कोई पार्लियामेंट में इस जुर्रतमंदी इस तरीके से बात कर रहा है, तो लिहाजा आपके इस प्रोग्राम के वसात से मैं उनको दिल्ली मुबारकबाद पेश करता हूँ और पूरी उम्मीद रखता हूँ कि जो तर्ज अमल आज उनका रहा ये आइंदा भी इसी से जारी और सारी रहना। तो इसी से तवक्को है कि लोगों के मामला जब बड़े ऐवान में पहुंचेंगे कोई ना कोई हल। आज ही की बात नहीं है, इससे पहले भी स्टेट हुड के बारे में बात कहते आए हैं। ये हमारा कोई नई चीज नहीं है। स्टेट हमारी थी, ये हमसे गैर कानूनी तौर छीनी गई। अब ये मरकज ने यहाँ यूटी को इसको तब्दील कर दिया। यहाँ के लोगों की ख्वाहिश है, बच्चे बच्चे की, तमाम जन मर्द की, कि हमें अपनी स्टेट वापस मिलनी चाहिए, जिस बारे में मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर ने भी, होम मिनिस्टर ने भी वादा दिया है। अगर अल्लाह करे इसी मॉनसून सेशन में, जो हम भी उम्मीद रखते हैं कि वो इस चीज़ का ऐलान करे, ताकि जम्मू कश्मीर के एक राहत का सांस ले यहाँ के लोग। ये अपने जो दिया हुआ चीज़ है हमारा, जो हमने खोया है, जो हमसे छीना गया है, तो पूरी उम्मीद है। और जिस जरूरतमंदी से हमारे मेंबर पार्लियामेंट मेंबरान ने भी मामला उबारा और हुकूमत की तय भी लगता है कि कुछ न कुछ। देखिए, मैं आपको ये सोचना चाहिए, हम बार बार ये कहते हैं ये वो लोग हैं जो अपनी कुर्सी के लिए, वोट के लिए, कुछ भी किसी हद तक भी जाने के लिए, हकायक यही है जो उन्होंने आज बयान की। उन्होंने एग्रीमेंट बीजेपी के साथ किया, उन्होंने हुकूमत बीजेपी के साथ की, उस वक्त ठीक थी। जब बीच में कुछ तब्दीली हुई, हुकूमत से बाहर आ गई। अब आप खुद सोचिए, कुछ पक रहा है, कुछ पकने वाला है। और हकीकत भी यही है कि जो सरकार मरकज में कोई भी हो, उसी सरकार को जो कुछ भी देना है हमें उन्हीं से भी लेना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सद तरफ यदि हिंदुस्तान पे 50% टैरिफ लागना आमुत 1 अगस्त पे लागू सपदी, तब मेवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तर्जुमान तनवीर सादिक सद तरफ वन आमुत 50% टैक्स ऐद करने से पे भारत पे असर। तमो वोन मुल्क माशियत सपदे अम सत मुतासर। कहीं तो कमजोरी है। जहां हम ये दावा कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, जहां हम ये दावा कर रहे हैं कि जो रिलेशनशिप इस मुल्क की उस मुल्क के साथ है बहुत अच्छी है, तो उसका फ़ायदा भी तो पूरे मुल्क को और ख़ासकर जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। और मैं इसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे मुल्क की बात करूंगा, क्योंकि अगर ये 25% टैरिफ चढ़ेगा तो इससे तो इस मुल्क में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा इकोनॉमी पे। मुझे लगता है हमारा जो मुल्क है वो बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। हमें नहीं झुकना चाहिए किसी भी बाहर की मुल्क के टेंट्रम्स पे, और वैसे एक सदर पे जो सदर कभी भी कुछ भी कर सकता है।
और कुछ भी बोल सकता है। मुझे लगता है हमें भी अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रांग रखनी चाहिए। हमारी तरफ से भी एक ऐसी बातें चलनी चाहिए जो यहाँ के जो इश्यूज है, जो हमारे इंटरनल इस मुल्क के इश्यूज है, पहले वो सिक्योर हो जाए। बाकी एक फॉरेन पॉलिसी है, मुझे पूरा यकीन है इस मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है, MEA है, उसके ऊपर देख रही है। लेकिन बहसीती एक पॉलिटिकल पार्टी का तर्जुमान, मुझे लगता है कि हमारे जो अपने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तर्जुमान तनवीर साहिद सिंद तरफ वन आमुत जे इंडिया इतिहादस निश 200 खुद ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट तिमन पे जम्मू कश्मीर हिंद रियासती दर्ज बहाली हवाल करारदाद पार्लियामेंटस मज पेश करें। तिमो उम्मीद जाहिर करमज जे जेरी पार्लियामेंट इजलास मज जम्मू कश्मीर हुंद रियासती दर्ज बहाल करना। बात तो हमने कर दी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हमेशा हर किसी को साथ लें। कांग्रेस ने इस तरीके से समझा, ठीक है, बट मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। उनके पास मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, वो रेजोल्यूशन क्यों नहीं पास कर रहे हैं, वो रेजोल्यूशन क्यों नहीं ला रहे हैं पार्लियामेंट में? 250 से ज्यादा मेंबर्स इस वक्त हैं उधर, अगर आप देखेंगे कांग्रेस और एलाइज के। हम उनके साथ हैं, रेजोल्यूशन लाए पार्लियामेंट में, हम उनके साथ हैं। लेकिन जहां तक हमारी तंजीम का बात है, हम उम्मीद करते हैं कि इस पार्लियामेंट में स्टेटहुड का कुछ न तो कुछ फैसला होने वाला है। जब नहीं होगा उसके बाद हम उसके बारे में बात करें, लेकिन पूरी उम्मीद करते हैं कि इन्हीं दिनों में जो पार्लियामेंट का सेशन है उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ न कुछ जरूर बात। हम उनके अलाइज हैं, वो हमारे अलाइज हैं। अभी देखिए, हम भूख हड़ताल के साथ तो हमें बात भी नहीं की, उन्हें तो हमें इनवाइट भी नहीं किया। वो अपनी तरीके से कुछ कर रहे हैं, वो करे। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, जब वो मौका आएगा, हमारे पास इतने लोग हैं, इतना तरीका, इतना दम है कि हम जाकर बहुत चीजें कर सकते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो वादा इस मुल्क के वजीर आजम ने हमसे किया है, जो वादा सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। रुकने पार्लियामेंट है, लोगों ने उनको बारामूला से चुना है, उनका भी हक बनता है अपनी बात है। लेकिन अगर इतना बड़ा खर्चा उनको देना पड़ रहा है, वो गलत है। लेकिन जहां मैं उनकी रिहाई की बात करना अपील करूंगा, वहां मैं सैकड़ों और हजारों लोग जो हमारे नौजवान पूरे मुल्क में अलग अलग जेलों में बंद हैं, मैं उनकी भी इस मुल्क से अपील करूंगा कि उनको भी रिहा करें। इंजीनियर MLA पटन जावेद रियाज पेदार सिंह तरफ आवाज पटन हस्पताल अचानक दौर करने या दौरान तत 20 मुलजिम गैर हाजिर लबन आए। तमो अत मौके पे यकीन दहनी कर्म गैर हाजिर मुलजिमन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न। यह BMO पटन डॉक्टर तोहा खान सिंह तरफ त वन आमुत गैर हाजिर मुलजिमन यी प्रसगर कर। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा राही निसार से तमो खास कत बात कर्मज। MLA पटन का आज जो सरप्राइज विजिट पटन हॉस्पिटल में बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने यूनिट का चेक किया, और ताजुब की बात यह है कि तकरीबन 20 एम्प्लॉइज को यहाँ पे एब्सेंट पाया गया। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त है डॉक्टर तोहा खान साहब, जो कि BMO पटन है। इनसे बात करेंगे। सर, 20 एम्प्लॉय और उस हॉस्पिटल में जो हमेशा सुर्खियों में होता है कि यहाँ पे मैन पावर की कमी है, और 20 एम्प्लॉय का एब्सेंट रहना, बहुत खुशी की बात है कि आज MLA साहब इस CHC पटन का दौरा किया है। तो उन्होंने हर एक सेक्शन का बखूबी राउंड किया, और तकरीबन क्या सभी सेक्शन काम में बिल्कुल मशगूल थे। लोगों का बहुत रश है, तो इसलिए लोगों को कुछ इंतज़ार भी करना पड़ता है। तो रही बात अटेंडेंस की, अटेंडेंस भी इन्होंने चेक की, जिसमें 20 एम्प्लॉइज एब्सेंट पाए गए। हमने अटेंडेंस रिपोर्ट, उसका जो प्रिंट आउट है बायोमेट्रिक, वो निकाला है। तो उसमें हमें पहले कंफर्म करना है कि प्री ऑफ पे कौन है। जैसे आज नाइट ड्यूटी है तो उस सिलसिले में वो उसमें से डिडक्ट करने हैं, और जैसे पोस्ट ऑफ होता है वो भी हम निकालेंगे। लेकिन कंफर्म करने पे जो भी एम्प्लॉय गैर हाजिर पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हम बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, आपको नहीं लगता है जहां पे हम ये कहते हैं, सरकार से मांगते हैं कि इसको अपग्रेड करो, इस पे जो मैन पावर है वो बढ़ा दो, तो जो असल मैन पावर है वो घर में बैठे, तो ये नाइंसाफी है लोगों के साथ में? मैंने इससे पहले जैसे कहा कि जब हम कंफर्म करेंगे कि कौन मुलाजिम एब्सेंट है, एक्सेप्ट अगर उसकी नाइट ड्यूटी के साथ कोई रिलेशन ना हो, तो उसके खिलाफ हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, और इवन उसकी जो तनख्वाह होगी वो भी काट देंगे। ठीक है, चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। ये हमारे साथ BMO पटन थे, जिन्होंने कहा कि जो भी एम्प्लॉय यहाँ पे एब्सेंट होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, बाज़ाब्ता जो एक्शन डिपार्टमेंटल जिसको हम एक्शन कहते हैं वो उसके खिलाफ होगी। मगर देखने वाली ये बात है, जिस फील्ड को आप हमेशा सुर्खियों में देखते हो कि मैन पावर की कमी है, लोगों का एक बड़ा रश यहाँ पे रहता है, मगर उसी हॉस्पिटल में 20 एम्प्लॉय का एब्सेंट रहना, ये यहाँ पे देखने वाली बात है।
جنوبی کشیر ترال روزس مالی کوشش شکایت باون یہ پنر جاگیرس مز خوبصورت ڈیم تیار کرنا آمت تاہم یہ پتمو کہو ؤریو پہ انتظامیہ طرف نظر انداز کرنا آمت یم کن لوگ تشویش مز ہینش آمت تمو ضلع انتظامیہ اپیل کرم ات معاملس کن گھس زون یون دین تو پنر جاگیرس مز تعمیر کرنا آمت ڈیم گھس مزید خوبصورت بنانے یون یھ علاقس مز سیاحتس پوچھر دین یی تو پنیر ڈیم کے متعلق یہ ہے کہ یہ بہت خوبصورت جگہ پہ ہے، پہاڑیاں اور پانی، جس سے ایک جگہ کی خوبصورتی بڑھتی ہے اور کام سب سے لوگ شور پسند نہیں کرتے ہیں، اس وقت خاموش جگہوں پہ جانا پسند کرتے ہیں۔ اس کے لیے پنیر ڈیم بہت اچھی جگہ پہ ہے اور خوبصورت جگہ ہے۔ اگر آپ اس کو ونٹرز میں دیکھیں تو اور بھی خوبصورت لگتا ہے۔ اور اس وقت جو اتفاقاً مجھے پروگرام بنا اس ڈیم کا تو بہت پہلے سے میں سن رہا تھا، ایک دو بار پہلے بھی آیا تھا جب یہاں پانی بھرا ہوا تھا اس ڈیم میں۔ تو یہ بالکل ایسی خوبصورت جگہ ہے کہ جہاں سیر و تفریح کے لیے جنوبی کشیر ڈارپورہ صوف شالی کوکنا کے روزمالہ لوکو شکایت باون ون علاقس مز چناب شدید قلت یم کن لوک مشکل مز ہینش آمت تمو ون یہ شکایت متعلقہ محکمہ کن ذمہ دارن تام تہ واتنان آئی تاہم علاقہ نظر انداز کرنے یوان یم کن لوک آولنس مز ہینش آمت تمو موال ضلع انتظامیہ اپیل کرم ات معاملس کن گھس زون یون دین تو علاقس مز چناب سپلائی فراہم کرنے حوالہ گھن سنجید قدم تلنے ین یھ لکن ہند بتھین ول مشکل دور سپدن۔ ام موجود پانی سختی جناب علی یت مز ناگ گجی ناگ امچ پائپ امیک کنیکشن مان ہرم ات مینچ پرابلم باقی مان اگر ٹنکی اوور فلو تیل تہ آب واتان یور کی لہذا کرو AEE صاحب سہ اون ترٛیٚیہِ وِلہِ دپس ہے یتھ یتھ کن پرابلم ات کنیکشن پہ کنیکشن دت ہیر اگر یہ پرابلم سہ دور کر ہے پانچن شین گرن اگر کنیکشن گھس یہ آب چلے یور بون سان ماجن بین سختی یت بستی ژوٚٹ یمو محکمن آب کتھ پٲٹھۍ کیٛاہ کوٚرُکھ یہ بستی کر یمو اگنور آب کوٚرُکھ ڈسٹربیوٹ تمن جاین یمن جاین واریاہ سورسز یتھ بۄنگام محلس مین الگ مین دیو الگ پتہٕ لگیو حظ اتھ چٲے ٹایم وٲلۍ ترٲیِو آب اگر اَسہِ اکہِ دۄہ ترٲیِو مےٚ حظ وَنیو تٔمِس ایڈیا صاحبس تٔمِس حظ وَنیو مےٚ اگر اَسہِ بۄنگام محلس تُہۍ دۄیہِ تہِ ترٲیِو أسۍ کرو دۄن ژیڑ مگر اَسہِ ترٲیِو اَسہِ چھِ نرِ زن پھٕچمٕژ آب سارن صرف چھُ اَسہِ یِہوے وۄنۍ کریو تٔمۍ اَسہِ اکھ ہیلپ اکھ ایڈیا صاحبن۔ اور میں نے ایک پروجیکٹ بھی لایا، وہ 13 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، 2 ٹینکی اس میں بنے، ایک اوپر محلے میں ایک دوسری نیچے محلے میں، تو اس میں بھی کچھ ڈسپیوٹ تھا تو وہ ہم نے وہ مسئلہ حل کیا ہے۔ اب یہ پھر سے جب بھی کال کرتے ہیں کہ مجھے میم پانی نہیں ہے یہاں، تو میں افسروں کو فون کر کے بولتی ہوں کہ ان کو پانی نہیں ہے۔ میں جب ان کا دیکھتی ہوں تو ناظرین کوشر خبر نامہ یتنا سیان 7 بجے سپدے بے ملاقات، فی الحال دیو اجازت، خدا سوال۔